हरिः ओम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं ॐ चतुर्भुजं श्रीगुरुभ्यो नमः प्रसन्नवदनं हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताख्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम मुक्तिं विदेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान्नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषो जिष्णो रते स्तः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्यो न वर्षतो फलवत्यो न भोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम नमस्ते गुरु। Very nice. Namaste. So we are in the fifth prashna of the Prashna Upanishad, and there are six questions selected coming out from the rishis who are Brahmaparaha, Brahmanishtaha, Brahmanvishnaha, and Brahma Achara Bhuishtaha, and they are fond of tapas. So, such people came and asked, and we have gone through all the four questions, and we are in the fifth question, that is the Prashtava Prashna, and that is really interesting. And everybody is having doubts. But what are the doubts which require spiritual teaching or spiritual answers for that is also a matter of issue to us. And because the rishis are dharma and tapas, these are the two aims. While performing dharma, they will have questions. While doing the tapas, also questions. Now, see, we are now running the Makara Sankranti time, Bogi, Sankranti, and then the Kanuma, and people add one more time. That's the fourth day also. It has got another name for that. So anyway, it's a Maha festival. It's a great festival which will go for 4 days. 4 days festival irodu kadime. One day ಮಾಡ್ತೀವಿ, second day no. But now when we keep some God in our house, it all is an option. But generally, the day you worship the God, better to send him to his native place. And otherwise, if you want to keep Ganapati Navaratri,
Devi Navaratri and all that. So then you have to every day make a festival, and every day you have to make some Naivedyam. Every day you are busy. So dharma and tapas, they are having always that. But these two are also not only they are the goals, but also the means too. Dharmaniki dharmam means, and tapassuku tapassu means. That's why it is said tapasa siddhyanti karyani namanorathaihi. It is said you can accomplish whatever you desire you want only by virtue of exertion, work. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೈ ಕೆಸರಾಗದೆ ಬಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಮೊಸರಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನ್ ಅನಿಮಲ್, ಕ್ಯಾಟ್. ಈ ಕ್ಯಾಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ and it wants to eat a fish, but it will see all the fish going close by to it, but it has no idea, I mean, desire or think that she doesn't want to wet its paw, ಕಾಲನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಪುಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಲೆಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷಿತಕಾರರು ತುಂಬ ವಿಸ್ಡಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಸೊ ಇನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸೇಭ್ಯ ಹೂ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಗುರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಪೈಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಪೈಪಲಾದ? ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಸನ್ ಆಫ್ ದಧೀಚ ಮಹರ್ಷಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ದಧರ್ಚ ಮಹರ್ಷಿ? ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಮಹಾತಪಸ್ವಿ ಪಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. And he has absorbed all the powers of the gods in his own bones. And therefore, when Uttarasura and some Mathuras became a problem, then all gods came and asked, we want our energies back. So he was like a bank. But Ardhadhija Maharshi is so good that anyway, you can take my bones. So they took away bones, and immediately Dadhija Maharshi ended his life. Therefore, Krita Yuga, the life depended upon the health of the bones. As long as bones were intact, people used to live. There is no prescription of age to die. I think so. Something like in America, if you want to retire, you should retire. Not the government will make you retire. But in India, government will make you retire. After receiving superannuation, you are hereby retired. No thanking you. So ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯಕಾಮ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಭಗವಾನ್ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಪ್ರಾಯಣಾಂತಂ ಓಂಕಾರಂ ನಧ್ಯಾಯೀತ ಕಥಮಂ ವಾ ಸತೇನ ಲೋಕಂ ತೇತಿ. It is ordained for all people living upon the earth that they should do Omkaropasana until their last breath of life. ಆಯುಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ ಕೊನೆದಲ್ಕ ಇರೋ ತನಕ ಕತ್ತಲ್ಲಿ, ಸೊ ಗొంతులో ಪ್ರಾಣಮನ್ನಂತವರೆಗೂ ಅಂటారు. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಗొంతಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ವಾಯು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮಾನ ವಾಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಣವಾಯು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಶೋ. Therefore, ಆ ಪ್ರಾಯಣಾಂತಂ ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಬ್ರೆತ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಷ್ಟು ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್? ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈ ಭೂಲೋಕ ಈಸ್ ದ್ವಂದ್ವ ಭೂಯಿಷ್ಟಂ and Sukha Dukkha Bhuyishtam, and there is always two things in Bhulokam, and therefore they want to go to a lokam where this Dvandvatvam is removed and you become absolutely one with everybody. So that's why ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಗ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, see, if you were to recite Omkara one time, you will go to one loka, 2 times ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ, 3 times ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ, but you have to practice
what is that you can make that loka prapti? We always say punya loka prapti rastu anta. ಆ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಲೋಕಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ತಪಸ್ಸು ಶ್ರದ್ಧಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಹಿಮಾ ಸಂಪತ್. So when you are picking up all these things, then you will be able to go to such higher locus. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಜನನಿ ಜಠರೇ ಶಯನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಉಪನಿಷತ್, there is no guarantee we reach our goal when we leave our body here. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ. ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಭೂಲೋಕಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪರಮಾತ್ಮ ಈಶ್ವರ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಪಿಶಾಚಾಹ, ರಾಕ್ಷಸ ಪಿಶಾಚ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚ ಭವಂತಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿಗಳು, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಾಡಿ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದೆಮ್. So they are waiting for liberation. How long? We don't know. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we are making some ಪಿತೃಕಾರ್ಯ, ಪಿತೃಯಜ್ಞ. See that our departed fathers need not suffer like that. They must have a fine journey. ಪ್ರಯಾಣಂ ಆಯತನಂ. ಸೊ ಪ್ರಯಾಣ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಯತನ ಬೇಕು. ಆಯತನ ಅಂದರೆ ಲಾಡ್ಜ್, ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ? ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಡೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಎ ಮಹಾಪಟ್ಟಣಂ. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್, ಯಾರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್. So ayatanam and prayanam, you understand, these are the two things with which we are sandwiched. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ದಿನಯಾಮಿನ್ಯೌ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಶಿಶಿರವಸಂತೌ ಪುನರಾಯಾತಃ ಕಾಲಃ ಕ್ರೀಡತೆ ಕಾಲಃ ಗಚ್ಚತಿ ಕ್ರೀಡತ್ಯಾಯುಃ ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾವಾಯುಃ ಅಂಗಂ ಗಲಿತಂ ಫಲಿತಂ ಮುಂಡಂ ದಶನವಿಹೀನಂ ಜಾತಂ ತುಂಡಂ ವೃದ್ಧೋ ಯಾತಿ ಗೃಹೀತ್ವಾ ದಂಡಂ ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾಪಿಂಡಂ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ ಅವರ್ ಆಚಾರ್ಯಾಸ್, ಗುರುಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಓಪನ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋಬೇಡ, ನೀನು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಕಡು ದೊಡ್ಡದು ಉಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ, ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೂಡ ಅದೇ ಟಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾಯಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಹರಿಸ್ಮರಣ ಮಾಡರು ಅಂತಾನೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ನಾರಾಯಣ ಹರಿಸ್ಮರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಳು ಮಾತುಗಳು ಆಡಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಿಗೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಂ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್, ದೇ ಆರ್ ಅವರ್ ಸ್ವಾಮೀಜೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಅವೇಕನಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ there is a scope for you to go higher lokas, and that too when you recite only singular Om, one loka, Om Om, like that ನಿಧಾನವಾಗ ಆ ಓಂಕಾರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ತುಂಬ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸುಖ ಬೇರೆ. ದಟ್ ವೇ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅನದರ್ ಲೋಕಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ 3 and more times, ಪ್ಲುರಾಲಿಟಿ, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಲೋಕಮ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ತಪಸ್ಸಂದರೆ ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಹೈಯರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಫೆಲೋಸ್.
ಯಾರು ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಕೇವ ನಿನ್ ಕೇ ಜನಾ ಅಂತಂದರೆ ಸಂತಿ ಜನಾ ವಿರಳಾ. ದೆರ್ ಆರ್ ವಿರಳಾ ಸಂತಿ ಸಂತ ವಿರಳಾ ಜನಾ. ದೆರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ whom you remember in the morning. So right in the morning when I get up, I get namaskarams from some people. Especially I should thank the Srinidhi, that Jipta's brother. I may miss to see, but the Omkara, Namaskara will be there in the WhatsApp group. So that is a kind of tapas, but everybody cannot do it. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ when I check the WhatsApp, I will see Srinidhi. Even before the message comes up in the night, midnight, I will see for us here. So ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತಪಸ್, ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. Tapas is a discipline. Tapas is a regularity. Tapas is a attachment. Tapas is a positivity. ಸೊ ತಪಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಹೀಟ್ ಸುಷ್ಮಿಣ. ಸೊ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸುಷ್ಮ, ಸುಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂತ, ಅನ್ನಪತೆ ಅನ್ನಸ್ಯ ನೋಧೇಹಿ ಅನಮೀವಸ್ಯ ಸುಷ್ಮಿಣ ಅಂತ. ನಾನು ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. One is free from disease, free from infections, free from ill health. That's what is called. And again, another one is Sushma. Whatever food you take, it should convert into, it should become digested, assimilated, and circulated. And energy must go to, the Sushma should go to each and every corner, nook and corner of our body. So that ಬೆರಳು ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ, ನೋ, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆರ್ ಕಾಲು ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ನಥಿಂಗ್. ದಿ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಫ್ಲೋ because of the power of the heat. That is Agni. That is Paramatma. That's why Ya Devi Sarvabhuteshu Swastya Rupena Samsthita Namastasyai Namastasyai Namaha. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ತಪಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎಷ್ಟೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಪಃ ಈಸ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಉಪಾಸನ. ಸೊ ಉಪಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಫೋಕಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ತಪಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಚರಣ, ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಡೈಟಿ, ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಅವರ್ ಸೆಟ್ ಏನು, ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದೇವೋ ಭವ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕೀಪ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಡೈಟೀಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ದುಡಿಯಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶ್ರದ್ಧಯ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದರೆ ಫೇತ್, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದರೆ ಬಿಲೀಫ್ ಇರಬೇಕು. ಫೇತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೇತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. And irreligious behavior is one where you don't have faith upon God, or where you don't behave according to the pleasing of the elders. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಆ ತರಹ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಯು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ಮೈ ಪೆನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪೆನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್. ನಮ್ಮ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್ ಟುಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿವೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್, ಹಿ ಈಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೀ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗ್ರೂವ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ
he will not allow me to stay in his house. So we used to have a lot of discussion on the Alankara Shastra and Anandavardhana. He was a pet dormant, I mean, he's a very high devotee of Anandavardhana, of Dhanyaloka and Vakrokta Jivita and all these Alankarikas. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕತ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೀಟ್ ಹೋಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಟು ದಿ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತಹ ಬಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿಯಂತಹ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸಂಪನ್ನ. ಸೊ ತಪಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಂಪದ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಈಸ್ ಅ ಸಂಪದ. Shraddha is a sampada and sampada is a sampada. So there is one more proverb, sampado naiva sampadaha narayana smritireva sampadaha ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಸಂಪದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಲಕ್ಸುರಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅದನ್ನೇ ನಿನ್ನೆ ಐ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು ದಿ ಭವಾನಿ ಅಷ್ಟಕಂ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದದ್ದು ನಿರ್ವಾಣ ಅಷ್ಟಕಂ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ. ಭವಾನಿ ಅಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಗತಿರ್ಮೇ ತ್ವಮೇವ ಮೇ ಗತಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ದಿ ಗೋಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 6th and 7th and 8th ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಐ ಓಪನರ್. ಸೊ ಶಂಕರರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ Tom, Dick, Harry and Mary and see that they turn their attention towards our austerities and religious system and also the practices. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪದ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಂಪನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾರ. ಮೀನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂಡವ ಮಾಡಿದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅನಪಗಾಮಿನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಸ್ ಆರೋಗ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಸ್ ದಿ ಧನ ಸಂಪತ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಸ್ ಧಾನ್ಯ. ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಸ್ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಪುತ್ರ ಲಾಭಂ ಪ್ರಪೌತ್ರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ಕಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಮಹಿಮಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಮಾನಂ ಅನುಭವತಿ. ಸಿ ಅನುಭವ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಮಹಿಮಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅನುಭವದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ. ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಮೆಚುರಿಟಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಿಚನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್, ವ್ಯಾನಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಬಲರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತವರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ವೇದಾಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಪನ್ನ ಮಹಿಮಾನಂ ಅನುಭವತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಹೇಳಿ ಬಾಬು, ಎನಿಬಡಿ. ಅಥ ಯದಿ ದ್ವಿಮಾತ್ರೇಣ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪದ್ಯತೆ. ಅತ ಯದಿ ದ್ವಿಮಾತ್ರೇಣ ಮನಸಿ ಸಂಪದ್ಯತೆ. ಅತ ಯದಿ ದ್ವಿಮಾತ್ರೇಣ ಮನಸಿ ಸಂಪದ್ಯತೆ. ಸಹ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಯಜುಭಿಃ ಉನ್ನೀಯತೆ ಸೋಮಲೋಕಂ. ಸೋ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಯಜುರ್ಭಿರುನ್ನೀಯತೆ ಸೋಮಲೋಕಂ. ಸೋ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಯಜುರ್ಭಿರುನ್ನೀಯತೆ ಸೋಮಲೋಕಂ. ಸಹ ಸೋಮಲೋಕೆ ವಿಭೂತಿಂ ಅನುಭೂಯ ಪುನರಾವರ್ತತೆ. ಸಹ ಸೋಮಲೋಕೆ ವಿಭೂತಿಂ ಅನುಭೂಯ ಪುನರಾವರ್ತತೆ. ಸ ಸೋಮಲೋಕೆ ವಿಭೂತಿಂ
अनुभूय पुनरावर्तते यः पुनरेते या पुनरा पुनरेतं त्रिमात्रेण ॐ इति एतेनैवाक्षरेण परं पुरुषम् अभिध्यायीत यः पुनरेतं त्रिमात्रेण मित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायित यः स पुनरेत तेजसी ಹೇಳಿ यः पुनरेतं त्रिमात्रेण मित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिविद्या अभिध्यायित स तेजसे सूर्ये सम्पन्नः स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते विनिर्मुच्यत यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हि वै सः पाप्मना विनिर्मुक्तः एवम् अवैस पाप्मना विनिर्मुक्तस एवम् अवैस पाप्मना विनिर्मुक्तस सः सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकम् स सामभिर्नीयते ब्रह्म लोकम् स अभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् स एतस्माज्जीवघनात् परात् परं पुरिशयं पुरुषम् ईक्षते स एतस्माज्जीवगणात् परात्परम् पुरुषयम् पुरुषमीक्षते स एतस्माज्जीवघनात् परात्परम् पुरुषयम् पुरुषमीक्षते ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓಂಕಾರ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಈ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 1 2 3 1 2 3, that is, if you can recite so many times, then you have got corresponding result. This is an example. ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಅಧ್ಯಾಯ 5.3 ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್. ಸಹ ಯದಿ ಏಕಮಾತ್ರಂ ಅಭಿಧ್ಯಾಯೀತ ಸಹ ತೇನೈವ ಸಂವೇದಿತಃ ತೂರ್ಣಮೇವ ಜಗತಿ ಅಭಿಸಂಪದ್ಯತೆ. So if we were to recite the Omkara only once time, then he will be able to get hold of the knowledge and exist upon the earth very well in this ಭೂಲೋಕಂ. ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದರ್ಥ ತರಹ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ ರುಚಃ ಮನುಷ್ಯಲೋಕಂ ಉಪನಯಂತೆ ಸತತ್ರ ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸಂಪನ್ನ ಮಹಿಮಾನಮವಾಪ್ನೋತಿ. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅದನ್ನೇ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಜೋಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಓಂಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋಮುಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತಾತ್. ಕೀಪ್ ಆನ್. ನಮ್ಮ ಬಾಲಕರು ಒಬ್ಬರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣದೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು 1000 ಪೀಪಲ್ 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ 1000 ಪೀಪಲ್ 1000
times repetition of the Mrityunjaya mantra, something like Vasan did it. ಸೊ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಟು ರಿಸೈಟ್ ದಿ ಮಂತ್ರ, ದಿ ಓಂಕಾರ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮಂತ್ರ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? he will be getting Mahimavan. He will be getting the Mahima. Mahima ಅಂದರೆ some kind of inertia or inner power, energy ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಿಮಾವಾನ್ ಭವತಿ. ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ತಪಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧಾ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಚಮಕ ಪ್ರಶ್ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಂ ಚ ಮೇ ವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಮೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ. ಸೆಂಚ ಮೇ ಮಯಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಂ ಚ ಮೇನು ಕಾಮಶ್ಚ ಮೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಂ ಚ ಮೇನ ಮಿತ್ರಂಚ ಮೇ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಂ ಚ ಮೇ ವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಮೇ ಸತ್ಯಂಚ ಮೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಚ ಮೇ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. And you have to cultivate, enhance all these assets in a manner that they turn to be favorable to you. ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ತಪಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧಾ. ಈ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಯಜುರ್ವೇದ ಈ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀನು ಮಹಿಮಾವಂತನಾಗ್ತೀಯ. ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ, ಮಹಿಮಾ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತ್ರ, ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಫೋರ್ತ್ ಮಂತ್ರ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಂತ್ರ you will see, supposing you make namaskara for second time, 2 times, and when you do this Omkara second 2 times, you apply the Yajurveda mantras. So ಆ ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಓಂ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ನೋ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 3 inches ಸ್ನೋ ಎವ್ರಿವೇರ್, ವೈಟ್ ವೈಟ್ ವೈಟ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಯಜುರ್ಭೇಹಿ ಸಮಲೋಕಂ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸೋಮಲೋಕಂ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವಿತ್ ಸೋಮ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೋಮಯಾಗ ಈಸ್ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ಯಜುರ್ಮಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ, ವೇರ್ ಸೋಮಲೋಕ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ಸಿ, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಭೂಲೋಕಂ, ಇವರು ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ, in 2035 they want to make one station in the other lokas other than Bhulokam, ಚಂದ್ರಲೋಕ ಆರು ಲೋಕಾಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡು ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರಶ್ಶು, ಕನಕಪುರ ರೋಡು ಅದೆಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಜಾಮ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ರೀಚ್ ಇನ್ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 hours. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಬೈ 2035 we may not be there. You have the facility to go to Chandraloka, and there they will be having the station, parking station, and you can see what is there in the Chandraloka. It is not beautiful at all. So it is said that in Chandraloka, ನಾವು ನೋಡೋದು ಸ್ಟೋನ್ಸು, ಪೇಬಲ್ಸು,
ರಾಕ್ಸು ಇದಿಷ್ಟೇ ನೋಡೋದೇ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಡಿವೈನ್ ಪರ್ಸನ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿವೈನ್ ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷನ್ಸ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಯಜುರ್ಭಿಹಿ ನೀಯತೆ ಸೋಮಲೋಕಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೋಮಲೋಕೆ ವಿಭೂತಿಂ ಅನುಭೂಯ ಪುನರಾವರ್ತತೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಲಕ್ಸುರಿ, ದಿ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್, ದ ನೀಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಸಾ ಬೇಕು. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ವೀಸಾ. ಅದು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 months. ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 months. ಆರ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ 6 months ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಗೈನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಭೂತಿ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ. ವಿಭೂತಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರ ವೇಷಭೂಷ ಭಾಷ, ವೇಷಭೂಷ ಭಾಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಹಾರ. ಸಿ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಅನ್ನ ಸವ್ಯ ಸಾರು ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆನು. ಏನು ಮೆನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. And once you go to the menu, the restaurants of different name, Thai restaurant, Mexican restaurant, and Greek restaurant, and all these things, ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಐ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವಡ ಸಾಂಬಾರ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ vary from so many people and so many places and all that. Sometime ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಸನ್ಸ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಥೈ, ಕಂಬೋಡಿಯನ್, ಇದು ಅದು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸಿಂಗಪೂರ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪಂಜಾಬಿ, ಗೋ ಟು ದ ಪಂಜಾಬಿ ವಿಂಡೋ ಟು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಪಂಜಾಬಿ ಫುಡ್. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಭೂತಿ. ಸೊ ಐಶ್ವರ್ಯಂ, ಈ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಅನುಭೂಯ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧಾಮೇ, ಈ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಈ 5 ಅನುಭೂಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ತ್ವಕ್ ಚರ್ಮಮಾಗುಂ ಸರುಧಿರ ಮಜ್ಜಾ ಮೇಧ ಸ್ನಾಯವ. ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ತ್ವಕ್ಕಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಸ್ನಾಯವ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚರ್ಮ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿಭೂತಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ, ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಲಕ್ಸುರಿ? ಶಾರ್ಟ್ ವೈಲ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ, ನೀ ಪಾದದಿಂದಲೇ ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಮೂರೇ ವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಾವಿರೋ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗ ಜನನೀ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ, ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಅನುಭೂಯ ಪುನಃ ಆವರ್ತತೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು, ಸಹ ಯಹ ಪುನರೇತಂ ತ್ರಿಮಾತ್ರೇಣ ಓಮಿತೇನ ಇತಿ ಅನೇನೈವಾಕ್ಷರೇಣ ಪರಂ ಪುರುಷಂ ಅಭಿಜ್ಞಾಯೀತ ಸತೇಜಸಿ ಸೂರ್ಯೇ ಸಂಪನ್ನಃ. ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ, ಯಾವ ಊರು ಹೋಗಿದ್ರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಯುವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಓನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೇಔಟ್. ಹಾಗೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್, 3 ಅಂದರೆ ಪ್ಲೂರಲ್, ಏಕಂ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ದ್ವಿ ಡ್ಯೂಯಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ಪ್ಲೂರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಪೀಟ್, ದೆನ್ ಆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಂ ಇತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಪುರುಷ ಮಧ್ಯಾಯೀತ. ಈ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ, ಪೂಜಾ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೈವರ್ಟ್ ಅವರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಹಾತ್ಮ ಪುರುಷ.
That's why you have to remember the Purusham Abhidhyayita. Who is that Purusha? Surya Purusha, Surya Narayana. So, under Surya, under who is that Surya? He is the embodiment or power of source of the brilliance and intelligence. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ದಿನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಗುಂ ಸಸ್ಸು ಚಷತು ವಸುರಂತರಿಕ್ಷಸತು ಹೋದಾ ಹೋತಾ ವೇದಿಷತು ವೃಷಧ್ವರ ಸದೃತ ಸದ್ವ್ಯೋಮ ಸದಬ್ಜಾ ಗೋಜಾ ಋತಜಾ ಅದ್ರಿಜಾ ಋತಂ. Surya Bhagavan is a Rutam. And not simply Rutam, Bruhat Rutam. Highest maximum Purusha. ಆ ಪುರುಷನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ನೀನು ಆ ಸೂರ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಆ್ಯಂಡ್ ರವಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಪಂಚಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಡೆಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಈವನ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್. ಇನ್ ಪರಾಸರ ಸ್ಮೃತಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಯಾರು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಗೊತಾರೋ, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಯಾರು ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅಥವಾ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಭಯ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಇವನು ನನ್ನ ಲೋಕನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಥರ ಭಯ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಲೋಕ ಬಟ್ ರಾದರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬೈಪಾಸ್ ಮೈ ಲೋಕ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಸ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಾತ್ ಚಲತಿ ಭಾಸ್ಕರ ಯಶವೇ ಮಂಡಲಂ ಭಿತ್ವಾ ಪರೋ ಯಾಸ್ಯತಿ ಅಂತ. ಇವನು ನನ್ನ ಮಂಡಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಧ್ರುವ. ಈ ಧ್ರುವ ಹಾಗೆ ಹುಡುಗ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ತಗೊಂಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಧ್ರುವ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು, ಈವನ್ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಆಲ್ಸೋ ಈ ವಾಸ್ ಹೋಗಿ. ಅವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡಿ, ಏನ್ರಿ ನಾವು ಧ್ರುವ ನಮ್ಮ ಲೋಕವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಬಂದರೆ ಅವರ ಲೋಕ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣನ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾರಾಯಣ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ನಾರಾಯಣ ಟೆಲ್ಸ್ ನೋ 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 ನೋ, he is exclusively a different tapasvi, and so we have to allow him to go to his own loka, where he wants to stop and where from he has to rule. That's exactly what is called as a dhruva lokam, dhruva nakshatram, and dhruvani santu asmat sankalpani. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಧ್ರುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹಿಮಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತಪೋಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಭಾಗವತಂ there is that what is called Dhruvakhyanam, Upakhyana and Dhruva. And now we are going to publish again in English, with English translation, the Bhagavat Saptasati. Ali ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ವೇದಾವರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ has given very briefly the Dhruvapakyanam. And similarly, I think in Narayaniyam also, Dhruva is a Katha Vastu in 10 slokas, because they are all the top bhaktas, whereupon even the Paramatma also has no control, beyond control. Spring hogatte. That's why even today when we think of the bhaktas, Banaravana Chandicha and also Ambarisha and ಅವನು third, and also Bali, Vibhishana, Ambarisha, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ they are considered as that. That's why ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಅಂಥ ಮಹಾಭಕ್ತರು ಸೂರ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಹೈಯರ್ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾರದ ಪರಾಶರ ಪುಂಡರೀಕ
ವ್ಯಾಸಾಂಬರೀಷ ಸುಖ ಸೌನಿಕ ಹೃನ್ನಿವಾಸ ಭಕ್ತಾನುರಕ್ತ ಪರಿಪಾಲನ ಪಾರಿಜಾತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂದ್ರುಸಿಂಹಮದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಕರಾವಲಂಬನ ಕೊಡಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ, ಲಯನ್ ಹೆಡೆಡ್ ಗಾಡ್. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಯನ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ರಾಮಾವತಾರ. So it is a juxtaposition, and we have to make a good contrast with lion head, what Vishnu did, with just as a human being, what Rama had did. So this contrasting things will be very nice to us. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನದಿಂದ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓಂಕಾರ ಪೀಠಂ. ಪೀಠದ ಹೆಸರು ಓಂಕಾರ ಪೀಠ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಣವ ಪೀಠಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇನ್ ಸಿ ಪಿ ನಗರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಿಯರ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ ಸೊ, ಜೆ ಪಿ ನಗರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ, ಓಂಕಾರ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾದವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್, ಸಾಧಕಾಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾಮೀಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಪಸ್ಯ ತಪಸಫಲಂ. ಅದು ನಂದಲ್ಲ, ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ. ಈಗ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ವೇದಗಂಗಾ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 340 pages. You have all contributed to the publication, and you are sharing the punyam, nothing. I am not getting any punyam, but you are getting the punyam because you have your own hand, you are laying your hands on that, and it is becoming easy publication. Next publication will be 1 Mahanyasam with English translation, 2 the Bhayava Bhagavatam, Saptasiti with English translation. These 2 books are on the way, and you will get it by next, as early as possible on that. So ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೂರ್ಯಲೋಕ, ಸೂರ್ಯ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಘಮರ್ಷಣ. ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾಪ ನಿರ್ಘ್ರಂತಿ ಸರ್ವದಾ. ಆವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಪಾಪಘ್ನಂ ರಿಪುಘ್ನಂ ರಕ್ಷೋಘ್ನಂ ಅಂತ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಅ ರಕ್ಷೋಘ್ನ, ಈಸ್ ಅ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ. ಆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ರಕ್ಷೋಘ್ನ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೋ ನಾವು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿಡಗಳಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುತ್ತೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವ್ರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್, ಇಫ್ ಯು ವಿತೌಟ್ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಮ್, ಇಫ್ ಯು ವರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೌಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. After doing regular Griha Pravesam, make the cow or something to enter, and then you stay, it will be for 100 years. So any money built should be a shelter for longer generations of people. ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪ್ರಜರು ಜನಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಪಾಪನ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪಾಪ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಯಥಾ ಪಾದ ಉದರ ತ್ವಚ ವಿನಿರ್ಮುಚ್ಯತ ಇವ. ಸಿ ದಿ ಪಾದೌ ದ ಫೀಟ್, ಉದರ ದಿ ಸ್ಟಮಕ್, ತ್ವಚ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ವಿದ. ಸೊ ಚರ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರಪ್ ಮಾಡಿ, ಪಾದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು, ಹೊಟ್ಟೆ ಈಸ್ ದಿ ಹಬ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆಲ್ ಮಿಷನರಿ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಷನರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾಭಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ದಿ ಹೈಟ್, ದಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ and the measurement from abdomen to your feet same, that is equidistant. ಸೊ ಬೊಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಬೊಡ್ಡುಕ್ಕಿಂತ ఉండేదంತ ಭೂಲೋಕಂ. ಸೊ 3 ಲೋಕಗಳು ನಮ್ಮಂದಿದೆ. ಬೊಡ್ಡಿಂದ ಕತ್ತು ತನಕ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ, ಕತ್ತಿಂದ ತಲೆ ಸಹಸ್ರಾರ ತನಕ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಡ್ಡಿಂದ ಅಥವಾ ಅಬ್ಡೋಮನಿಂದ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಟು ಫೀಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭೂಲೋಕಂ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಭೂಲೋಕ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಈ 3 ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಚರ್ಮವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು, ಕಾಲನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಚರ್ಮ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸೌರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಸೌರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮೇವ ಮಾಗುಂಸಿ, ಸೂರ್ಯ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಚರ್ಮವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಾಂಸವನ್ನು, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಪ್ಲೀನು, ಕಿಡ್ನಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಲೆಶ್, ಮಾಂಸ. ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಚರ್ಮ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅದೇ ಆನಂದವರ್ಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಟ್ ಟು ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದೆನ್ ಸರ್ವೇಪಿ ದಂಡಮಾದಾಯ ಯದಂತಹ ತದ್ ಬಹಿರ್ ಚೇತ್ ಸರ್ವೇಪಿ ದಂಡಮಾದಾಯ ಗಚ್ಚೇಯುಹು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ, ಅಸಂಭವಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದವರ್ಧನ ಕುಂತಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಟ್ಕೊಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಯಿಗಳ ಭಯ, ನಾಯಿಗಳು ಬಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್, ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟೀಸ್. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸೂರ್ಯಲೋಕ by through the Omkara Upasana, then you are going to have wonderful time. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಪುನೀತತ್ವಂ ಕ್ಲೀನಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಾ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ಡಪಲ್ಲಿ ರಾಘವ ಅವರು ಓಂಕಾರದ ಮೇಲೆ ವೇದಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ವಿಶ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೇದಗಂಗಾ, ಹವೆವರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಾರೋ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೂಜಾರ್ ಅವರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಓದಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೇ ಸಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವರ್ ಕೇಂದ್ರ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಬರಬೇಕು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಶೇರ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ವರ್ಕ್, ನಾದ ವೇದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್. ₹1 ನಮ್ಮ ಅವರು ಯಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಗಿಗುಡ್ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಬಂದ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಹೆಬ್ಬೂರು. ಆ ಹೆಬ್ಬೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ ನೀನು 1 ಪೈಸಾ ಆದರೂ ತೊಗೊಂಡು ವೇದಗಂಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿ ಸಾರ್ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೇನು ಇದು ಅಂದರೆ ಆ ಪೈಸಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನುಭೂತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ, ಕೊಳೆಯೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಶುದ್ಧವಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಾಪ್ಮನ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಶುದ್ಧೋ ಪೂತೋ ಭವತಿ ಅಂತ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಂತ್ರ, ಶುದ್ಧೋ ಪೂತೋ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕವರ್. ಇನ್ನು ಓಂಕಾರ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ದಿ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓಂಕಾರ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಗೋಲ್ ವಿ ರೀಚ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, and we'll continue next. We'll stop here.
Om Swasti. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सतं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु ॐ श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु ॐ तत्सत्